انا سكو جو كومبرون با اللي كتكلموا على البريفونسيون زعما غير بزاف بينا شكون هو اللي مهم واش دوك الفانتين داني في لادمينستراسيون كتعرف كاع كلشي كاع لونفيرونمون يعني ولا غير 10 كتعرف فيها البريروكي سي لو بلون تيوريك اي براتيك هذا سي لو هذا تتكلم عليه لي زاكي سي ليسبري دو لا ريفورم لا ريفورم جات دون ولا دوزاني ديال الضرورة لا اسمع هذا سي l'esprit de la réforme. L'esprit, il est refusé par les enseignants. Parce que nous avons des enseignants, pas qu'un échec classique. C'est-à-dire, on a un leçon, on a une matière tu connais où معلم. Le dit تقول له او دير كذا الناس كيفاش يخدموا راه واحد تيدوز بالميديسين تيمشي يدير كذا سي باسريل وكيما قال بريروكي لي كومبيتونس Et en fin de compte, supposons que tu es un médecin ou j'étais encadré ou que tu es docteur. Moi, qu'est-ce que je vais faire? L'ex, je vais créer une thèse, je vais créer un nouveau chercheur. غتجي ديرو بلاصتو غتجي كيفاش هو ضرب تماره وانت جيتي عندك وتولي معاك واش كاين هذاك الشيء اللي تكلم عليه انت دابا ديال هادشي ديال باسكو خاص نضربوا على الدغوا بريفي معانا حنا الدغوا بيبليك والدغوا بريفي دابا راه وقع لنا مشكل حنا غنديروا اضراب مع الجيل دابا على هادشي الدغوا بريفي بعدا ديجا imposant علينا المينيستير ce qu'on appelle un tronc commun. قال لك خصكم ديروا un tronc commun في première année deuxième année. وهذا ضد لا ريفورم. علاش؟ لأن revenir à l'ancien régime. واخا ما علينا قبلنا قلنا بون نديروا tronc commun. اش داروا لنا الآن؟ جا وزير الجودي ودار une nouvelle réforme de la licence. واش دار هذا tronc commun؟ عطاه الموالين دو بريفي ماشي فولونتير ولكن يسي تروف كو ليكيب اللي خدمت فيها بزاف بريفي اش داروا؟ حيدوا بالي ما تيدير بيبليك لو ترون كومان فيه 80% ديال البريفي لي زون انفلونسي قلت لك الاستاذ في فرنسا كيتكلموا على الفالو سي لا فالوريزاسيون دي سيكوبا اكسبيرينس كسو سا دير كتعرف القضيه هذه كيشدوا في اللاعب يعني دار 15 ans في لافير il a développé une compétence technique je sais pas واش في الاربوريكي كثير ولا في شي حاجه ولا في ليلغاج ولا في كذا ولا في كذا وكيدوزوه في ان بروسيسيس دو كابيتاليزاسيون كيزاكي كيعطيوه غير ديبلوم واش عندك ماستر في هذا ليلغاج ولا في هذا الاربوريكي كثير ولا في هذا الكومبيتونس ولا في هذا هو ça ne fait que valoriser لي زاكي valoriser un diplôme كاين وغاني كيديروا لها ان اكومبانيمون دو 2 années 3 années اللي كيجيب به الدكتوراه ديالها et motiver شي كومبيتونس في مجال اللي واعد فيه لانه هما ثاني شنو هي الدكتوراه بالنسبه لهم وشنو هي الدكتوراه بالنسبه لهم دابا هما الدكتوراه بالنسبه لهم سي une compétence ou si tu compétence tu n'as qu'à t'imposer dans le marché voilà mieux disant الدكتوراه راه كيدرا من برنامج دوني موا هذا البوست فوالا البروبليم اللي كاين دابا هذا هو المشكل دابا هنا هذا هو المشكل دابا تيبغي يمشي الدكتوراه باش يمشي يجلس برنامج ماشي باش يبان لي كومبيتونس دونك شنو يوقع هادو تيقراو راه ما تيقلبوا لا كومبيتونس لا حتى حاجه تيقول لنا غير البابيين دونك nous avons des lignes nous avons des lignes اللي خدام ما تفيدنا حتى شي حاجه ما غادي نقريو بها دكتور غادي نخدموا بها ما غادي سميتو دزنا لي زيشيل ديالنا سيتي فالوريزاسيون بوكو عندما تيجي واش نعيشو تيجيك تخيل واحد المره جا لك واحد البروف كرون بروف غربي ولا داك الكرون سبيسياليست ديال الكارديو كرون سبيسياليست ديال الكارديو جا لك وين تيجي في البروميير ليسونس ما بغاوش يسجلوا بقاو تيقولوا له باق قديم باش تحضر لا ما قالوا باق قديم شو تكرر الهضره ودابا باق قديم ما كاينش ديك لا بريزون هو ملي دخل اش قال انا غير تنوز قدام التلفزيون تسمع برنامج وتسمع لي انستيتيسيون جو كومبرون با بغيت نقرا وتسمع لها وتسمع شنو هو الظهير شنو بغيت نقرا وش عنده ملي في الخرج البكالوريا اش عنده البكالوريا عنده
le parti, c'est pas aussi. Merci. Voilà, on reprend. Là, nous allons aborder les acteurs. Et comme je vous l'ai dit, les acteurs, c'est des personnes qui agissent sur des territoires qui ont un intérêt. Qui ont un intérêt et qui doivent figurer dans le monde, normalement. Pour produire un projet qui concerne un territoire. Là, nous avons, si vous voulez, la qualité de ces acteurs. Tout d'abord, nous avons lorsqu'on veut participer des acteurs, la question qui va se poser, donc c'est quels acteurs on veut faire participer qui, on va s'adresser à qui, on va inviter qui, et aussi on va travailler sur le degré de la participation, à quel niveau ils vont participer, oui, mais à quel niveau. Tout d'abord, nous avons l'acteur principal, l'acteur déterminant, et où est l'État. L'acteur principal, c'est l'État. Pourquoi, ou si vous voulez, c'est l'acteur public, qui doit être ou bien l'État, ou bien les collectivités locales, ou bien les établissements publics. C'est les trois personnes publiques derrière l'acteur institutionnel public. Et là, cet acteur public, et là nous revenons au choix, c'est l'acteur public qui détermine la démarche. Donc c'est lui qui choisit entre la démarche d'animation ou contre-démarche. Donc s'il n'accepte pas, on n'entre pas dans le jeu. Donc dès le début, c'est l'acteur principal qui détermine la façon dont on va travailler pour produire un projet. Et là, bien sûr, il devient le décideur principal. Pourquoi? Parce que déjà, c'est lui qui décide au niveau de la démarche. C'est lui aussi qui va choisir les autres acteurs. Et c'est lui qui maintient même la clé du projet. Parce que c'est lui qui va financer le projet. Donc il est déterminant. Et là, ça va dépendre de la volonté de cet acteur. Ça va dépendre de la... C'est pour ça que je vous Il se trouve que cet acteur public a créé un cadre de participation. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est-à-dire à partir de la Constitution, l'acteur public a choisi cette méthode de faire participer les acteurs. Donc là,
dès le début, il y a un choix. C'est-à-dire s'ouvrir sur les autres acteurs. À part les acteurs principaux, mais aussi toucher les associations, toucher la population, etc., etc. Si vous revenez à la Constitution, ou si vous revenez aussi à la charte communale, vous allez remarquer que le législateur a stipulé cette participation de la population et de la société civile, puisque l'État, les collectivités locales, les établissements commencent à accepter de monter des projets en partenariat avec le privé, soit avec des promoteurs, soit avec la société civile, comme vous avez remarqué dans plusieurs projets. C'est pour cette raison que je vous ai posé tout à l'heure la question concernant l'animation. On se pose la question, comment l'État conçoit l'animation? Est-ce une nécessité pour développer les territoires ou de créer une certaine dynamique d'intelligence de territoire, ou bien donc une sorte de mode ou tendance Normalement, ça devient une nécessité. Oui, pourquoi? C'est nécessaire. Parce que si on veut développer la démocratie participative, on doit accompagner les acteurs. C'est ça, on doit accompagner. Pourquoi? Parce que les acteurs manquent d'expérience, manquent de compétences, donc ils ont besoin d'un animateur qui peut les accompagner dans leur projet. C'est ça, si vous les laissez comme ça librement, vous n'aurez pas de résultats conséquents. Donc vous les réunissez, vous les faites travailler pour monter des projets, mais vous aurez des projets qui ne sont pas bien ficelés. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'accompagnement au niveau du projet, il y a un manque d'écoute, il y a parfois même le manque de participation de tout le monde, parce que vous faites participer des acteurs et vous négligez d'autres. Donc voilà le problème. Oui. S'il vous plaît, dans le cadre du développement local, moi, ce que j'ai dû comprendre, c'est que l'acteur principal, c'est la société civile, c'est le support de développement local, parce que c'est un développement qui émane par le bas. Non, mais là, est-ce que moi je parle de celui qui détermine, c'est pas la société civile qui choisit comment, c'est pas la société civile qui choisit. Mais normalement, c'est celui qui a la possibilité c'est-à-dire de financer le projet, d'aller. C'est Donc normalement, c'est le public. C'est le public. C'est le public. Oui, justement. C'est le public. Donc le public, normalement, lorsqu'il s'agit d'un projet, il réfléchit à cette façon d'animer le groupe qui va réfléchir sur le projet. Pour les aider. C'est ça, c'est pour les aider, pour les accompagner. C'est ça ce que je voulais vous dire. Oui. Donc l'acteur public ne doit pas jouer un rôle principal à part le financement et l'accompagnement. Mais là, moi, j'ai pas parlé de projet. Moi, j'ai parlé qui détermine la démarche. La démarche. Oui, alors l'acteur principal, c'est le public. Pourquoi? Parce que le public, il a créé le texte, déjà. Il a créé le texte. Il doit créer le cadre pour ça. Créer le cadre. Il n'oblige, par exemple, qui a créé l'INDH? C'est le public, l'acteur d'État. Et il a demandé aux différents acteurs de... Mais monsieur, l'INDH, c'est pas du développement local. C'est des activités créatives de revenus. Non, moi je ne considère pas. Non, mais si on se réfère au vrai sens du développement local, comme ça a été le cas durant les années 70, France, Filitani, excusez-moi, Filitani et tout ça, on trouve une très grande différence. Non. L'IDH, c'est une politique publique. C'est une politique publique, c'est un ensemble d'initiatives dans le cadre du développement local. Parce que là, l'IDH s'adresse à qui? Il s'adresse au territoire. Il s'adresse au territoire. On a créé des structures au niveau des territoires, au niveau provincial, au niveau régional, au niveau local, des commissions pour sélectionner des projets au niveau local. Donc c'est des acteurs locaux qui proposent des projets. Et s'ils sont sélectionnés,
Donc ils ont le financement de l'IDH. Donc c'est le développement local. Ce n'est pas un développement qui vient d'en haut. Ce n'est pas que l'État a créé des projets, il a commencé à financer des projets au niveau du territoire. Non. C'est qu'il ouvre un concours au profit de tous les acteurs. Et chaque acteur, chaque association, chaque ensemble d'associations propose un projet. Et le projet, ce n'est pas seulement un projet générateur des AGR. Mais ce n'est pas seulement les AGR. Création de maisons de culture, création de routes, adduction de l'eau potable, etc. Donc c'est des projets de développement local, tout ça. C'est pas centralisé au niveau de l'État. C'est pas centralisé. L'État a créé une structure, il a créé un financement, et puis il a ouvert la voie aux différents acteurs. Et c'est lui qui présente un projet valable peut bénéficier d'un financement de l'IDH. C'est ça. Et l'IDH, c'est le développement humain. Le développement humain, c'est le local. On travaille sur un projet local. Je pense que je me suis mal exprimée. Ça fait 2 ans que j'arrive pas à j'ai une idée, mais jusqu'à maintenant, j'arrive pas à la comprendre. Est-ce que vraiment le développement local, comme c'était le cas maintenant en France durant les années 70, c'est-à-dire le retard des France, surtout dans les campagnes françaises et tout ça, de se rattraper en matière de développement. Et pour le sud de l'Italie, c'est ça. Et là, c'est plus des expériences et tout ça. Mais quand on le compare avec l'IDH, et moi j'ai posé la question à certaines personnes, mais ils m'ont confirmé que l'IDH, c'est des activités génératrices de revenus. On ne peut pas la considérer comme étant du développement local dans le vrai sens du développement local. Mais c'est quoi un développement? Un développement, c'est des projets. Justement, mais c'est des projets qui se basent sur les ressources naturelles et humaines locales. C'est l'analphabétisme. L'analphabétisme. Oui, c'est générateur la pauvreté. de revenus. Lutter contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté. Voilà. L'analphabétisme. Donc d'après ce L'analphabétisme, c'est un projet. Donc c'est un projet qui peut monter par une association ou 2 associations, par exemple, qui créent un projet d'analphabétisme au profit de développer humainement, développer non. Il n'y a pas que le revenu. Il y a la santé, il y a la culture, il y a l'environnement, il y a des projets sur l'environnement aussi, au niveau de l'INDH. Donc l'INDH, ce n'est pas seulement les AGR. Les AGR, c'est autre chose. Les AGR, c'est autre chose. Mais le développement, ça concerne tous les projets qui peuvent mener à l'amélioration du niveau de vie d'une population locale. C'est pour cela qu'on dit que l'INDH, ça entre dans le développement local. Pourquoi? Parce que c'est un développement par le bas. C'est la population, c'est la société civile qui propose des projets. D'accord. Et ce sont des projets proposés par la société civile. Par la société civile. Et ce sont des projets qui sont sélectionnés, parce qu'il y a un concours. Vous présentez un projet, vous risquez de ne pas être retenu. Parce que vous n'avez pas bien ficelé votre projet, parce que peut-être l'évaluation n'est pas prévue, parce que. Donc là. Donc le Maroc connaît depuis quelques années une dynamique en matière de développement local. Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Avant. Là, je parle de l'INDH. À partir de Lorsque le Maroc avait opté pour la décentralisation, ça veut dire qu'il avait opté pour le développement local. Parce que le développement local, c'est des actions des élus au niveau des entités territoriales. Que ce soit une commune rurale, une commune urbaine, une province, une préfecture ou une région. Donc là, c'est le développement local. Donc c'est le développement du territoire. C'est-à-dire que l'État veut travailler sur le territoire, plutôt que travailler sur le national. Parce que le national n'a pas donné de bons résultats au niveau de la répartition, au niveau de l'aménagement du territoire, etc. etc. C'est un autre problème. Mais là, revenons à notre thème,
Donc il y a déjà nous avons, si vous voulez, 4 déterminants de cette animation. Premièrement, la volonté. Est-ce qu'il y a une volonté? Prime. Deuxièmement, aussi, est-ce qu'il y a une politique de participation? Est-ce que comme je vous l'ai dit, c'est déjà instauré au niveau de notre Constitution, déjà la participation au niveau de la participation représentative existait. Maintenant, nous avons une démocratie participative, c'est-à-dire qui va jusqu'aux citoyens et jusqu'à l'association, etc., donc la société civile. Aussi, il y a une logique. Et cette logique, c'est la logique de coopération, la logique d'interaction, d'intégration. Donc il faut aussi imprégner ces termes pour défendre cette démarche d'animation. Est-ce qu'on croit à la collaboration, à la coopération, à la diversité, à la différence, etc. Au travail collectif. Si on ne croit pas au travail collectif, on n'aura pas besoin d'animation. Parce que ça suffit d'imposer des programmes. C'est ça l'appartenance à une culture Voilà. commune. Et puis, il y a la démarche. Il y a une démarche. Il y a une démarche, c'est-à-dire une démarche soit au niveau politique, soit au niveau technique, soit au niveau social. Et nous allons voir quelle démarche peut exercer un animateur. Monsieur, Il y a aussi la... Oui. par exemple, quand il y a un acteur public qui va lancer une initiative pour le développement social, est-ce que c'est lui qui va faire appel à l'animateur pour qu'il fasse l'accompagnement de la société civile au niveau d'une région précise, par Oui. exemple? Oui. Ou bien par exemple, vous avez par exemple un projet collectif, là où il y a plusieurs acteurs. Vous avez la société civile, vous avez le public, vous avez le privé. Et là, vous avez besoin d'un animateur. Par exemple, si on prend par exemple l'INDH, elle a été lancée par l'État. Oui. Est-ce que c'est l'État qui L'État a annoncé l'initiative. L'initiative. Et il a laissé l'initiative de monter les projets. De monter le projet à la société civile. À la société civile et au public aussi, parce Oui, que les à la collectivités, etc. Oui, à la Et société là, civile. et là, donc, où se situe l'animateur? C'est qui a demandé le... l'animation, c'est au niveau, ou bien c'est la collectivité qui demande l'animation, ou bien c'est même les institutions de l'IDH qui ont proposé une animation. Voilà, on vous propose un animateur. Si vous avez besoin... Si vous avez besoin, voilà, on vous propose. Ou bien c'est la collectivité qui demande, ou bien c'est la société civile qui demande. Donc c'est là, lorsque on croit à l'animation, on la demande. Déjà, monsieur, dans le cadre d'un programme ou d'un projet, il y a toujours un porteur de programme pour le projet. Et c'est-à-dire dans la plupart des cas, c'est le porteur de projet qui fait appel à l'animation. Ou celui qui, par exemple, qui veut animer le territoire. Par exemple, si il se trouve que, par exemple, la collectivité, c'est-à-dire le conseil, par exemple, d'une commune, soit un porteur d'un projet, donc c'est... Même, par exemple, conseil à la société civile, c'est-à-dire de choisir cette démarche, pour monter le projet. Et les aide, par exemple. En ce qui concerne recruter un animateur, ou inviter un animateur, et ça se fait, par exemple, en France, par exemple, au niveau des quartiers, c'est la commune. C'est la commune qui propose l'animation au niveau des quartiers. Par exemple, il demande aux acteurs au niveau d'un quartier de se réunir, de créer un groupe, et il leur propose cette démarche d'animation pour les accompagner, parce qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas les techniques pour gérer un groupe, etc. Parce qu'un groupe, ça se gère. Au niveau de la discussion, au niveau de la norme, au niveau de la synthèse des discussions, etc. Donc voilà, le premier acteur, c'est celui
qui lance l'idée, qui demande la démarche. Et puis il y a des autres acteurs. Des autres acteurs. Et les autres acteurs, c'est un choix. C'est un choix. Quels acteurs? Quels acteurs? Il y a quel niveau? Il y a tout d'abord, qui est concerné par lorsqu'on parle de participation, on se demande qui est concerné par le projet. Qui sera concerné par le projet? Ou si vous voulez, par le problème. Parce que le projet, normalement, c'est un problème ou un besoin. Donc, et ça devient un enjeu. Ça devient un enjeu. Mais là, lorsque vous avez un problème, vous allez vous demander quels sont les concernés. Donc, ce sont des gens qui représentent. Bien sûr, vous n'allez pas inviter tout le monde, mais au moins, vous choisissez les acteurs principaux qui sont concernés par le problème ou concernés par le service. Et puis, et bien sûr, lorsque vous choisissez ou bien sûr vous réfléchissez à ces acteurs, vous réfléchissez à 3 niveaux. Vous avez tout d'abord l'institutionnel, c'est-à-dire le politique si vous voulez, donc les représentants des acteurs publics. Donc là, c'est intéressant. Vous avez aussi les techniques. Il faut que vous ayez avec vous des acteurs techniques qui peuvent vous conseiller, qui connaissent qu'est-ce que l'ingénierie d'un projet, comment monter un projet, etc. Comment faire une étude sur le terrain, comment diagnostiquer, comment présenter des scénarios, etc. Donc c'est du technique aussi pour le projet. Et puis, troisièmement, il faut penser au social, c'est-à-dire la rentabilité du projet. La rentabilité du projet, c'est-à-dire la catégorie ciblée, et quels avantages, et si vous voulez, quels objectifs pour ce projet. Qu'est-ce qu'on va atteindre en fin de compte concernant ce projet. Donc là, il faut prendre en considération les 3 niveaux lorsque vous travaillez sur un projet. C'est les acteurs institutionnels, puis les acteurs techniques, et puis les acteurs sociaux au niveau d'un projet. Et puis, là aussi, c'est déterminant, c'est que cette participation, c'est à quel niveau la participation? Est-ce que vous voulez faire participer les gens pour les faire participer, tout simplement, pour dire que voilà, j'ai fait participer tout le monde? Ou est-ce que vous voulez faire participer les gens pour enrichir le débat et produire c'est-à-dire un produit ou un projet collectif, ou qu'est-ce que vous attendez de ces participants? Là aussi, il faut se poser ces questions. C'est-à-dire quel est le rôle de chaque acteur au niveau de la... Parfois, on invite les gens seulement pour dire que nous avons... Effectivement, pour afficher une certaine image. L'image de participation, alors que la décision est déjà prise. Ça, c'est un problème. Surtout qu'il y a 4 niveaux de participation. Voilà. Par exemple, on vous invite à participer, par exemple, dans une conférence ou, je ne sais pas, dans des réunions, et vous vous apercevez en fin de compte que ce que vous avez dit n'a pas été pris en considération. Parce que déjà, tout a été monté, mais seulement l'image de participation. Là aussi, c'est un... Donc il faut se poser la question. Pourquoi la participation? Et à quel niveau? Alors pour la logique de l'animation, pour la logique de déjà l'aménagement du territoire se fait selon une logique déterminée d'une part, et aussi demande un cadre. Ça demande un cadre d'animation. Donc il faut 2 choses. D'une part, la logique de cette animation, et puis le cadre. Alors concernant la logique, c'est premièrement, c'est comment manier le territoire.
c'est-à-dire travailler sur le territoire et le mettre à la disposition de la population, de rendre vivant le territoire. Donc, travailler sur le territoire, développer le territoire, créer des activités au niveau du territoire pour améliorer les conditions de vie et aussi pour renforcer les relations sociales. Ça, c'est très important. Donc, et là, c'est l'idée d'appartenance au territoire, l'idée d'identité du territoire, d'attachement, destin commun du territoire. La deuxième logique, c'est l'harmonisation des demandes. Chaque territoire a un certain nombre de demandes. Mais là, comment arriver à harmoniser ces demandes et les classer en priorité? Par exemple, si vous vous adressez aux habitants d'un quartier, vous allez voir que vous avez des demandes parfois contradictoires. Par exemple, le prioritaire pour un habitant n'est pas propriétaire d'un autre. Par exemple, le premier, il demande, je ne sais pas moi, un dispensaire, il le considère comme prioritaire, alors qu'un autre, il demande seulement un problème de déchets, un massage de déchets, alors qu'un autre, il demande, par exemple, la signalisation concernant la circulation, alors qu'un autre, il demande, je ne sais pas moi, une école, etc. Donc, vous avez des demandes. Alors, comment arriver à harmoniser ces demandes pour produire quelque chose de collectif? Un projet là où tout le monde se trouve, au lieu de confronter des demandes et des projets au niveau d'un territoire. Et puis, après l'harmonisation, la projection collective. Comment projeter les demandes? Ça, c'est très important, c'est-à-dire comment passer de la phase de lancer des idées, de lancer des problèmes, à la phase de projeter, de créer des projets au niveau. Et la quatrième composante de cette logique, c'est la conduite du projet. Et là, c'est un problème pour nous Marocains. C'est que nous réfléchissons au projet, nous avons des idées, tout ça, mais la faisabilité pose problème. Comment conduire un projet? Parce que le projet, ce n'est pas le fait de dire j'ai un projet, mais la réussite du projet, c'est-à-dire le résultat. Donc la conduite. Comment conduire un projet? Le suivi du projet. L'entretien de ce projet. Et comme vous le savez, le projet, normalement, a une durée. Ça doit être une courte durée, une moyenne durée, une longue durée. Et là, vous avez, parfois, la majorité du temps, nous avons des projets qui sont relâchés. C'est-à-dire, on commence au début, on est motivé au début, et après, il y a le relâchement. Il y a le relâchement. C'est pour cela qu'on doit chercher le succès de projet. Le succès. Oui, la projet qui réussit un développement. Disons la conduite du projet, c'est-à-dire l'application du projet, la faisabilité du projet. Je vous donne un exemple. Par exemple, et ça c'est même au niveau national. Par exemple, la réforme. Vous faites une réforme par exemple au niveau de l'enseignement supérieur. On a fait une réforme d'enseignement. Bien, c'est bien fait, tout ça, bien monté, tout ça, etc. Plusieurs réunions. Mais la faisabilité, c'était un problème. La faisabilité. Comment concrétiser ces idées au niveau. Là, par exemple, moi j'ai remarqué deux expériences, l'expérience marocaine et l'expérience française. Parce qu'on a monté la réforme en même temps. Et là, nous avions bien sûr l'expérience française et l'expérience marocaine qui ressemble à l'expérience française, niveau module et tout ça, pour garder l'harmonie avec les différentes formations au niveau de l'Europe, l'équivalence, etc. Donc, nous aussi, nous avons introduit le système LMD, etc. Mais là, lorsque j'avais demandé, par exemple, au Maroc, je savais ce que se faisait. C'est qu'on a décidé
je crois en 97, je crois, on a décidé d'appliquer la réforme. Et on a commencé, c'est-à-dire on a commencé la réforme dans toutes les universités marocaines. Alors qu'en France, par exemple, j'avais demandé moi un président là-bas, et il m'a dit, mais comment vous allez faire? Parce que nous avons la réforme, nous allons l'appliquer dans quelques universités qui se considèrent comme prêtes. Et on va expérimenter comme pilote, comme expérience pilote, on va expérimenter cette idée de module, d'horaire, de volume horaire, etc., de petits groupes, etc., pour voir est-ce que ça va coller ou non. Et là, pour eux, c'était une expérimentation. Alors pour nous, c'était une décision définitive. Voilà. Et là, nous avions rencontré des problèmes au niveau déjà au niveau de la participation, de la motivation des professeurs, des étudiants qui ne comprenaient pas la réforme, etc. Jusqu'à maintenant, les étudiants ne comprennent pas qu'est-ce qu'un module, qu'est-ce qu'une passerelle, qu'est-ce qu'une validation. Voilà. Là, c'est le problème de faisabilité, de conduite du projet. Lorsqu'on conduit le projet, normalement, on doit avoir un accompagnement, une expérimentation, une participation, etc. Donc, voilà la logique. Là, le cadre. L'animation doit avoir un cadre quand même. Qu'est-ce que ça veut dire un cadre? Tout d'abord, nous aurons besoin d'une réglementation, des règles de jeu. Il faut des règles de jeu pour monter un projet. Donc il faut une législation. Et comme je vous ai dit, si vous revenez à la législation marocaine, au moins vous trouvez ça dans comme je vous ai dit, la charte communale, d'une part, et puis dans la Constitution, puisque nous avons cette possibilité, nous attendons les textes d'application en ce qui concerne comment faire participer la population, la société civile, au montage de projets, au suivi de projets, au contrôle des projets, à l'évaluation des projets. Tout ça se trouve dans la Constitution et dans la charte communale. Des dispositifs. Après la réglementation, il faut un dispositif. C'est-à-dire un lieu où on se réunit, des séances de travail, cet animateur qui assure déjà l'accompagnement, mais aussi qui incite à travailler sur des dispositifs d'information. On ne peut pas faire participer des acteurs ignorants concernant le projet. Donc il faut de l'information. Il faut qu'ils aient de l'information sur, par exemple, le budget, sur le côté technique, sur le diagnostic et tout ça. Donc il faut informer les gens, il faut garder le contact avec les gens aussi. Il faut créer et ritualiser surtout les séances de travail, la façon dont on travaille, etc. Et puis, troisièmement, le groupe. Donc, dans le cadre, il faut un groupe. Il faut créer un groupe. Il faut se sentir dans un groupe pour travailler. Sinon, ce n'est pas la peine de citer là tout ce qui concerne les acteurs, tout ce qui concerne la participation. Donc, et comme vous allez le remarquer, le groupe aussi a sa logique. Le groupe, il a une logique. Alors, concernant les dispositifs, ils nous aident surtout, premièrement, à communiquer. Donc, le dispositif, ce sont des moyens mis à la disposition de l'animateur pour communiquer, pour animer aussi, et pour capitaliser. Et la capitalisation est très intéressante niveau animation. Parce que si on ne capitalise pas, donc c'est pas la peine de parler de production politique. Parce que la production, c'est une capitalisation.
Donc on capitalise les idées, les propositions, etc., pour arriver en fin de compte à produire collectivement un projet. Et là, il y a d'une part le rôle de l'animateur et il y a le rôle du groupe. Le rôle de l'animateur, c'est faciliter le lien entre les acteurs, c'est gérer le groupe, donc côté matériel, gérer les réunions, donner la parole, établir des PV, etc., tout ça, pour capitaliser le travail du groupe. Aussi faciliter les relations. Pourquoi faciliter les relations? Parce qu'on prévoit des difficultés au niveau du groupe. On prévoit des confrontations d'idées. On prévoit des contradictions, parfois d'intérêts au niveau du groupe. Donc le rôle de l'animateur, c'est faciliter ces relations, c'est que chaque acteur accepte les autres acteurs, accepte la différence, accepte aussi l'autre. C'est très, très important. Et puis, tout ça, c'est dans le but de faciliter la production collective. C'est ça la capitalisation. Donc, comment arriver à produire? C'est le but principal de l'animateur. C'est le résultat. C'est le résultat. Pour le groupe, il a notre rôle. Le rôle de notre groupe, c'est déjà résoudre des problèmes, ou bien c'est réfléchir sur la satisfaction des besoins de la population, la satisfaction d'un besoin ou d'un service, offrir un service à une catégorie ou à des catégories sociales au niveau de la. Donc c'est le premier point, c'est si vous voulez, réfléchir sur un problème. Et puis, deuxièmement, le rôle du groupe, c'est, si vous voulez, travailler sur l'état des lieux, c'est-à-dire diagnostiquer le problème. Donc, ce n'est pas le rôle de l'animateur, c'est le rôle du groupe. Donc, c'est le groupe qui travaille sur le diagnostic. Et puis, créer des idées pour résoudre le problème. Comment résoudre le problème? Toujours par le groupe. Pour créer des idées. Et puis, essayer de concrétiser ces idées sous forme de projet, sous forme d'action. Comment agir? Voilà, nous avons des idées, on va faire ça. Oui, mais comment? Les moyens. Et bien sûr, lorsqu'on va réfléchir sur la concrétisation, il y a un certain nombre de déterminants. C'est les moyens, c'est les ressources, c'est le côté technique, c'est la faisabilité, c'est la satisfaction au niveau de la population. Donc voilà ce qu'on attend du groupe au niveau de là. Et là, bien sûr, en partant de toutes ces données, on va remarquer que le projet est un enjeu, en fin de compte. Le projet est un enjeu. Et bien sûr, lorsqu'on dit enjeu, on dit aussi contrainte. On dit contrainte, on dit attente, etc., etc. Un enjeu qui passe par un ensemble si vous voulez, d'étapes. Il y a des étapes au niveau. Et ce sont des étapes qui se font au niveau du groupe. C'est le rôle du groupe. Tout d'abord, il y a l'expression de la demande. Déjà, comment exprimer une demande? Là, la demande, elle est là, mais comment l'exprimer au niveau du groupe? Ça, c'est très, très important.
parfois, il y a un besoin, ou il y a un problème, mais on exprime mal. Donc, dès le départ, on rate le projet. Donc, il faut une expression juste d'une demande, d'un besoin au niveau de la société. Et puis, la deuxième étape, c'est le constat. Vous allez faire un constat au niveau du groupe, constater le problème ou la demande, et si vous voulez, la traduire sous forme ou bien de service, ou bien de problème à résoudre au niveau de la. Et tout ça, ça se fait dans le cadre du groupe, tout en faisant participer tous les acteurs, tout en donnant la parole à tout le monde pour constater, pour exprimer le besoin et pour constater, pour diagnostiquer aussi le territoire en ce qui concerne le problème. Lorsqu'on diagnostique et lorsque, si vous voulez, on maîtrise le problème, on passe à l'étape d'action. C'est là où on commence à réfléchir sur les possibilités. Quelles sont nos possibilités pour résoudre ce problème? Et là, bien sûr, le projet ne peut être qu'un projet qui va avec le territoire. Et lorsqu'on dit possibilité, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire. Alors, si vous montez un projet qui dépasse vos possibilités, bien sûr, ce sera un projet qui ne tiendra pas. Donc, c'est les possibilités. Et bien sûr, les possibilités, c'est les données du territoire, c'est les ressources, et c'est les compétences. C'est les compétences du groupe et des acteurs au niveau du territoire. Lorsque le groupe donc, essaie de trouver les différentes possibilités au niveau du projet, on passe à une étape. Une autre étape, c'est l'étape du choix. Donc nous avons plusieurs possibilités. Maintenant, choisissons. Quels sont les projets qu'on va retenir, dont nous avons des possibilités et qui peuvent donner un résultat. Donc vous avez des projets, bien sûr, vous pouvez même avoir une banque de projets, mais là, la faisabilité, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, vous avez, et même, comme vous le savez, dans le domaine de la planification, le planificateur, il présente toujours des scénarios. Et il laisse à l'acteur la possibilité de choisir le scénario qui va avec ses possibilités, avec les conditions, avec l'environnement, dans lequel on applique un projet. Et puis, après le choix, donc on choisit, la dernière étape, c'est la proposition. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit le projet définitivement, donc on propose maintenant un projet, donc on s'approprie un projet et tout le groupe commence à défendre ce projet tout en laissant à côté les autres propositions et les autres choix qui ont été délibérés avant. Voilà comment le groupe travaille sur le projet et comment l'animateur doit accompagner le groupe dans cette logique, dans cette démarche pour monter un projet. Et bien sûr, l'animateur, lorsqu'il arrive à cette étape de proposition, il commence à avertir le groupe sur le montage définitif du projet. Et normalement, il y a trois points essentiels pour que le projet réussisse. Il y a premièrement la faisabilité. Donc voilà le projet visuel. Comment vous allez le réaliser? La faisabilité. Et alors, comment le groupe commence à réfléchir comment faire. Donc chercher les financements, cibler les ressources, déterminer la durée, déterminer la cible définitive, etc. Voilà le premier, si vous voulez, l'entrée au projet, c'est la faisabilité. Deuxièmement, la gestion.
Voilà, le projet, vous l'avez, mais comment vous allez le gérer dans le temps? Comment vous allez le gérer, ce projet? Comment vous allez l'appliquer? Là aussi, il faut réfléchir. Ressources, financement, contraintes, etc., etc. C'est la réalisation du projet. C'est la réalisation. C'est la réalisation. Donc, c'est la réalisation. La gestion, ça se fait au niveau de la réalisation. Lorsque vous réalisez un projet, vous gérez un projet. Vous le gérez. Et la gestion est très importante parce que vous avez des projets formidables, mais au niveau de la gestion, vous pouvez adapter. Parce que vous avez une déficience au niveau de la ressource, ou de la compétence, ou au niveau de la côté administratif, ou au niveau du financement, etc., etc. Par exemple, c'est le cas des projets comme j'ai dit, vous allez initier par exemple par la Fondation du ministère pour la solidarité. Vous trouvez la famille, la l'État. Mais ils sont toujours. Il y a un suivi. Il y a un suivi du projet. Bien sûr. Et par conséquent, le projet est réussi. Or que les projets initiés par les associations et tout ça, il n'y a pas de durabilité. C'est juste il y a la compétence. La volonté, elle est là. La volonté, elle est là. Toute une structure. C'est ce qu'on appelle la gestion, c'est les mots de gestion. Parce que normalement, la gestion, c'est un art aussi. La gestion, c'est un art. Et d'ailleurs, c'est peut-être notre problème même au niveau du développement local, parce que parfois, nous avons des élus qui ne sont pas gestionnaires. Comment voulez-vous qu'un élu qui a un niveau de secondaire, par exemple, gère un budget de l'État? Un budget de la commune. Et un budget, c'est des normes, c'est des prévisions, n'est-ce pas? C'est toute une science. C'est pour cela, monsieur, que tout à l'heure, c'est ça ce que je voulais vous dire, je ne me suis pas bien exprimée. C'est qu'on ne peut pas avoir les mêmes résultats en matière de développement local comme ailleurs, c'est-à-dire avec l'analphabétisme des élus. C'est pour cela que